الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده منها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان وأكتر. لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء الله. أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي يتوضأ كده مني. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كتاب الطالب الثاني، الوحدة السادسة، الدرس 31. استمع إلى الحوار. الحوار البحث عن العمل. لعل نتيجة المقابلة طيبة اليوم. قابلت مدير الشركة ورأى شهاداتي، لكنني غير متفائل. ما سبب ذلك؟ الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين، وقدم للعمل 100 مهندس، معظمهم لهم خبرات طويلة. ستجد العمل المناسب إن شاء الله. أنا آسف يا أبي، لأنني درست الهندسة. لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ 2 ولم أعمل حتى الآن. ليست المشكلة في دراسة الهندسة، المشكلة في البطالة التي تعم كل العالم، حيث يتخرج الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة ولا يجدون عملا. نريد مساعدة أهلنا ونريد الزواج، لكننا لا نستطيع. تقول الحكومة ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام. سمعنا هذا الكلام كثيرا. نحن نريد عملا لا كلاما. كن متفائلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 6-bo'lak kasblar. 31-dars xizmat izlash. Bugungi uchrashishning natijasi yaxshi bo'ldi-ku deyman. Shirkat mudiri bilan ko'rishdim. Diplomimni ko'rdi, biroq ishonchim yo'q. Nimishqa? Shirkat 10 injenerga ehtiyojli ekan. Ish izlab yuzyapti. Ko'pinchisining uzun yillik tajribasi bor ekan. Alloh xolsa muvofiq xizmat topa olaysan. Afsus dada. Injenerlikda ko'p yil o'qib fakultetni bitirib chiqqili 2 yil bo'lsa-mu, texnik xizmat topa olmadim. Masala injenerlikda o'qishda emas, dunyoda bo'layotgan ishsizlikda. O'quvchilar xilma-xil universitet va institutlarni bitirib chiqyotdi-yu, ish topa olmayotdi. Ailemizga yordamlashib to'y qilsak bo'ladi, biroq qilmayotimiz. Hukumatning deyishicha, bu yil yoshlarga nurg'un xizmat fursati bo'ldi ekan. Bu gaplarni ko'p anglab ketdik. Bizga ish kerak, gap emas. Umidvor bo'l. الوحدة السادسة، الدرس 32. استمع إلى النص. عمل المرأة. هل تعمل المرأة خارج بيتها أم لا تعمل؟ يختلف الناس في الإجابة عن هذا السؤال إلى 3 فرق. فريق يقول نعم، يجب أن تعمل المرأة خارج بيتها مثل الرجل. وفريق آخر يقول لا يصح أن تعمل المرأة خارج بيتها. وفريق ثالث يقول تعمل المرأة خارج بيتها ولكن بشرط. يقول الفريق الأول إن المرأة نصف المجتمع، ولا يصح أن تجلس في بيتها
تغسل الملابس وتعد الطعام وتنظف البيت وتربي الأولاد، وهي عندهم جزء من الاقتصاد، تعمل وتأخذ أجر عملها. ويرى الفريق الثاني أن وظيفة المرأة الأساسية أن تكون في البيت حيث تديره وتربي أولادها. ويرى هذا الفريق أن الراتب الذي تأخذه المرأة من عملها تعطيه للخادمة التي تفسد الأولاد ولا تصلحهم. ويقول هذا الفريق إن خروج المرأة من البيت يؤدي إلى تفكك الأسرة وضياع الأولاد. أما الفريق الثالث فيرى أن العمل حق للمرأة، فتعمل عملها الأساسي في بيتها، ولها أن تعمل خارج بيتها، بشرط أن تعمل في المجالات التي تناسبها وتحفظ أخلاقها وتبعدها عن مخالطة الرجال، كالعمل في المجال الطبي، فتعمل طبيبة أو ممرضة، أو في المجال التعليمي فتعمل معلمة أو مربية أو غير ذلك في مجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 6-chi bo'lak kasblar. 32-chi dars ayolning xizmat qilishi. Ayollar sirt xizmat qilamdi, qilmamdi? Bu savolga javob berishda kishilar 3 ga bo'lindi. Birinchi xildagi kishilar mundaq deydi. Albatta, ayol kishi sirtda erlarga o'xshash ishlash kerak. Yana bir xildagilar mundaq deydi. Ayol kishi sirtda ishlasa bo'lmaydi. Uchinchi xildagi kishilar mundaq deydi. Ayol kishi sirtda ishlaydi, biroq sharti bor. Birinchi xildagi kishilar mundaq deydi. Ayol kishi jamiyatning yerimi. Uyda o'ltirib, kir yuvib, tamoq etib, uy tozalab va bola beqib o'ltasi bo'lmaydi. Ayol ularning nazarida iqtisodning bir qismi bo'lib, ishlab ish haqqini oladi. Ikkinchi xildagi kishilarning qarashicha, ayolning asosiy vazifasi uyni idora qilib va bolalarni tarbiyalab, uyda o'ltirish. Bu xildagi kishilar ayol kishi xizmatidan olgan maoshni bolalarni tarbiyalamasdan buzadigan xizmatchiga berdi deb qarab, mundaq deydi. Ayolning uydan chiqishi oilaning buzilib, bolalarning vayron bo'lishini keltirib chiqardi. Ammo uchinchi turdikilar xizmat qilish ayol kishining huquqi. Uydagi asosiy ishlarni qilib, sirtda munosib kelgan axloqni saqlaydigan, erlar bilan ayrılishdan yiroq turadigan soha bo'lsa, sirt ishlasi bo'ldi deb qaraydi. Tibbiy sohada doktorlik yoki sestra bo'lib, yoki o'qitish sohasida o'qituvchi yoki tarbiyalovchi bo'lib, yoki uningdan boshqa ayollar jamiyatida ishlashga o'xshash. الوحدة السادسة. الدرس 33. استمع إلى الحوار. الحوار الاغتراب للعمل. سأقترب للعمل خارج وطني. لكنك تعمل هنا وراتبك جيد. المال كثير هناك والحياة سهلة. أختلف معك، بلادنا تحتاج إلينا. السفر للعمل حلال وليس حراما. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. ولكن هل فكرت في أولادك؟ سأصحبهم معي أو أزورهم في العام مرتين. كيف تحافظ على دينهم وثقافتهم ولغتهم إذا اغتربوا معك؟ لن أذهب إلى بلاد غريبة عن ثقافتي. أرجو أن تصحب أولادك. سأحاول ذلك، وشكرا على نصيحتك. هل وافق والدك على اغترابك؟ بالطبع وافق، وإلا ما فكرت في الاغتراب. هل ستقيم طويلا هناك؟ 5 سنوات فقط، ثم أعود إن شاء الله. أرجو أن تعود إلينا سالما غانما. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-chi qism. 6-chi bo'lak kasblar.
33 dars xizmat qilish uchun musofir bo'lish. Xizmat uchun chet elga chiqaymikin deyman. Biroq sen bu yerda ishlayotsan, maoshingmi yaxshi? U yerda pul ko'p, turmush kechirmakmi oson? Sening fikring qo'shilmayman. Davlatimiz bizga muhtoj. Xizmat qilish uchun safar qilish halol, harom emas. Alloh mundaq deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tergandan keyin Allohning dargohiga qaytarsizlar. Buyuk Alloh rost aytdi. Biroq bolalaringni o'ylab baqdingmi? Ularni elib olman yoki yilda 2 qatim yo'qlab turman. Sen bilan safar qilsa, ularning dini, madaniyati va tillarini qanday saqlaysan? Madaniyatimdan yot davlatlarga hargizim bormayman. Bolalaringga amroh bo'lishingni umid qilaman. Tirishib baqay. Nasihatingga rahmat. Dadang safar qilishing qo'shildimi? Albatta qo'shildi. Agar qo'shilmagan bo'lsa, safar qilishni o'ylashmaydim. U yerda o'zing turamsan? Faqat 5 yil turman. Undan keyin Alloh xolis qaytib kelman. Salomat qaytishingni umid qilaman. Alloh sana barakat bersin. الوحدة السادسة الدرس 34. استمع إلى النص. عمل خير من مسألة. العمل نعمة من نعم الله، ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها بسبب مرض أو غيره. ومع ذلك فبعض الناس لا يحبون العمل ويعتمدون على غيرهم أو يتسولون في الطرق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. ذهب رجل فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل في بيتك شيء؟ قال الأعرابي: نعم، قصعة أي إناء نأكل فيها ونشرب منها ونتطهر، وحلس أي فراش نجلس عليها، ولا شيء غير هذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ائتني بهما. فأتاه بهما فأمسكهما بين يديه وقال لأصحابه: من يشتري هذين؟ فقام رجل فقال: أنا أشتريهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فقام رجل آخر وقال: أنا أشتريهما بدرهمين. فدفعهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سلمهما إلى الأعرابي قائلا: اشتري بأحدهما طعاما واذهب به إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما واتني به. فأتاه بالقدوم فوضع فيه عودا بيده وقال للأعرابي: اذهب واحتطب وبع، ولا أراك 15 يوما. وبعد انتهاء هذه المدة رجع إليه الأعرابي وقد اشترى ثيابا وطعاما. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili huzuringizda o'quvchilar kitobi 2-qism 6-bo'lak kasblar 34-dars ishlash so'rashdan yaxshidir. Ishlash Allohning ne'matlaridan bo'lgan bir ne'matdir. Kasal yoki boshqa sabablar tufayli quldan berib qo'ygan kishilar bu ne'matni bilib yetalaydi. Shundoq bo'lsa-mu, bir qism kishilar ishlashni yaxshi ko'rmay, boshqalarga tayinib oladi yoki yo'llarda yetib oladi.
Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Birov qo'li bilan ishlab yegandimi yaxshiroq tomoq yemas." Allohning payg'ambari Davudmi qo'li bilan ishlab yeydi. Yana bir hadisda mundaq degan: "Sizlarning biringlar og'amchisini elib, adigan taqib berib, o'tin qilib, setib yeyishi va sadaqat qilishi shu odam uchun kishilardan so'rgandan yaxshi." Bir kambag'al kishi Rasulullohning qashiq berib bir narsa so'rabdi. Rasululloh uningga mundaq dedi: "Uyingda bir narsa bormi?" Sahrolik kishi mundaq dedi: "Shundoq, biz yeb ichadigan va tahorat oladigan bir tovoq bilan o'ltiradigan bir palos bor. Uningdan boshqa narsa yo'q." Shuning bilan u kishiga Rasululloh o ikkisini elib kel dedi. O ikkisini elib keldi. Rasululloh o ikkisini oldiga qo'yib, sahobalarga "Bularni kim setib oldi?" dedi. Bir odam o'rnidan turib, "Bir tangaga setib olay" dedi. Rasululloh "Kim bir tangadan oshdi?" dedi. Bir odam o'rnidan turib, "Men 2 tangaga setib olay" deb 2 tangini Rasulullohga berdi. Rasululloh o 2 tangini iliq sahrolik odamga mundaq deb berdi: "Buning biriga tomoq setib olib, oilangga olib ber. Yana biriga palto setib olib, qishimga elib kel." U kishi paltoni elib keldi. Rasululloh paltoni o'z qo'li bilan dastlab berib mundaq dedi: "Bora, o'tin keslab sat. Seni 15 kun ko'rmay." Mush vaqt to'shqandan keyin iliq sahrolik Rasulullohning qishig'iga qaytib keldi. U kiyim yemaklik setib olgan edi. Rasululloh uningga mundaq dedi: "Bu sana kishilardan so'rgandan yaxshi emasmi? Ular sana berdi yoki bermaydi." الوحدة السادسة، الدرس 36. استمع إلى النص. كيف تختار مهنتك؟ خلق الله الخلق مختلفين في أنفسهم وفي قدراتهم وفي أعمالهم لتستقيم الحياة ويخدم بعضهم بعضا. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والرزق يختلف من بيئة إلى بيئة، وهو متفاوت بين الأفراد، والبشر مسخر بعضهم لبعض. الفقير مسخر للغني، والغني مسخر للفقير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولو عمل الناس كلهم في مهنة واحدة لتعطلت بقية مصالحهم، ولكن الله سخر بعضهم لخدمة بعض، وهذا يأتي من اختلاف المهن والأعمال. فالمزارع على سبيل المثال يحرث ويأكل من زرعه غيره من خباز ومعلم وطبيب، وهؤلاء بدورهم يخبزون له ويعلمون أطفاله ويعالجون المريض من أسرته، وهكذا. كان الشباب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب، حتى إذا كبروا عملوا في هذه المهن، ولذا كان يغلب على بعض الأسر الارتباط بمهنة معينة، حتى إنهم قد يسمون أي يعرفون بها. أما في العصر الحاضر فقد تغير الأمر، وأصبحت أغلب المهن والأعمال مرتبطة بالحكومات أو الشركات الكبيرة. ويواجه الشاب أول حياته مشكلة اختيار المهنة التي يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة، وهذا قرار صعب يحتاج إلى تفكير، لأن له آثاره المادية والنفسية على الشاب في مستقبل حياته. فكيف يختار الشاب مهنته؟
ينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عيشه منها. ينبغي أن يتعرف إلى صفات نفسه وما لديه من نواحي القوة والضعف، وأن يتأكد من ميوله ويعرف ما يحب من المهن وما يكره. وإن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل، وهو مطمئن إلى حسن الاختيار. وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه وصفاته، ينبغي عليه أن يتعرف إلى عدد من المهن ليختار منها ما يناسبه، وهذا أمر ليس سهلا، فربما لا يجد المهنة التي تكون مناسبة له ولقدراته ولاستعداداته، وقد يجد الكثير من المهن مناسبة لميوله ورغباته. لكي يصل الشاب إلى قرار سليم يجب أن يكون مرنا، وأن يدرك أنه يستطيع أن يتقن مهنة معينة أكثر من سواها، وأن هناك مهنا أخرى لا يقدر على إتقانها. يحتاج الشاب إلى التدريب على المهنة التي يعتقد أنها تناسبه، وإلى اكتساب الخبرة فيها حتى يحصل على المهارات الأساسية والمعلومات الخاصة بها بطريقة عملية، وبذلك يعد نفسه للمهنة إعدادا كافيا. وتكثر المنافسة أحيانا حول بعض المهن دون بعضها الآخر، وبعض المهن لها بريق، غير أن أجر العاملين فيها قليل، فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حين يختار مهنته، وأن يعرف ميزات المهنة الحقيقية. والشاب الذي يعرف نفسه حق المعرفة ويعرف الأعمال المختلفة يصبح قادرا على اختيار ما يناسبه من المهن، فيجيء اختياره قريبا من الصواب. وعلى كل شاب أن يدرك أن الصفات الشخصية تنمو، وأن الشاب قد يتغير في نفسه، ويتبع ذلك اختلاف رغباته وميوله نتيجة لخبرة جديدة اكتسبها، أو ثقافة حصل عليها، أو معاشرته أناسا لم يعاشرهم من قبل. ومن الخير للشاب في أثناء دراسته أن يهتم كثيرا بالدرس والتحصيل قبل أن يصل إلى مرحلة اختيار المهنة، وأن يضع لنفسه خطة مرنة تسمح له بالتغيير والتصرف حسب ما يكتسب من خبرة وعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 2-qism. 6-bo'lak kasblar. 36-dars. Kasbingizni qanday tanlaysiz? Allah hayotning muqim bo'lishi va o'zaro xizmat qilishi uchun kishilarni o'zida, iqtidorlarida va ishlarida xilma-xil yaratdi. Allah mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorimning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish solsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigorimning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. Rizq sharoitdan sharoitga qarab o'zgaradigan bo'lib, kishilar o'rtasida farqlanadi. İnsaniyat bir-biriga muhtoj. Kambag'al boyga, boy kambag'alga. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Ishlanglar, har bir odamga taqdir qilingan narsalarning yo'llari oson qilinadi. Agar kishilarning hammasi bir kasbni qilgan bo'lsa, ularning boshqa ishlari bekor bo'lib ketgan bo'ladi. Biroq Alloh ularni o'zaro xizmat qilishga muhtoj qildi. Bu kasb va ishlarning o'xshamasligidan maydonga keladi. Masalan, alayli dehqon yer teraydi. Uning oshliqlaridan dehqondan boshqa navoiy, muallim va doktor qatorliqlar yeydi. Mavlarmi o'z navbatida uningga non yiqib, bolalarni o'qitib va oilasidagi kasalni davolaydi. Mana shundoq.
ilgari yoshlar ko'pincha otalarining kasblarini o'rganatdi. Cho'ng bo'lganda bo'lsa, mush kasbni qiladi. Shunglashqa ba'zi oilalarning muayyan bir kasbga bog'lanishi ko'p bo'ladi. Hattoki shu kasb bilan otilibmi qoladi. Ammo bugungi kunda ish o'zgardi. Kasb va ishlarning ko'pinchisi hukumat yoki cho'ng shirkatlarga bog'lanib qoldi. Yosh o'qishni tugatgandan keyin o'zining tunji hayotida qiziqadigan kasb tanlash masalasiga duch keladi. Bu o'ylanishga ehtiyojli qiyin qarordir. Chunki bu qarorning u yoshning kelgusi turmushida moddiy va ma'naviy ta'siri bor. Undaqda yoshlar kasbini qanday tanlaydi? Yosh o'zi qiladigan va turmushni qamdaydigan kasbni tanlashdan ilgari qadamini nega qo'yayotganligini bilib yetish kerak. O'zining ahvoli, o'zidagi alohidlik va ojizlik taraflarini tunib yetishi, o'zining mohirligini dangsab beqishi va o'zi yaxshi ko'radigan va yomon ko'radigan kasblarni bilib yetish kerak. Kishining o'ziga rostchil bo'lishi yaxshi tanlay oladiganligiga ishongan asosda kelgusi kasbini tanlashga nurg'un yordam berdi. Yosh o'zi va ahvolini bilgandan keyin o'ziga mos keldig'ini tanlash uchun bir qancha kasblar bilan tanishib chiqish kerak. Bu oson ish emas. Ba'zida o'zi iqtidori va tayyorligiga mos keladigan xizmatni topa olmasligi mumkin. Ba'zida uning moyillik va qiziqishiga mos keladigan nurg'un kasblarni tepib qilishi mumkin. Yosh to'g'ri qaror chiqarish uchun moslashgan bo'lishi, undan boshqa o'zining muayyan bir kasbni qila oladiganligini hamda qilolmaydigan nurg'un kasblarining borligini bilish kerak. Yosh o'ziga mos keladi deb o'ylagan kasbiga xos ma'lumot va asosiy mahoratlarga amaliyot yo'lidan erishish uchun mashq qilish va shu kasbda tajriba to'plashga muhtoj. Shu orqali o'zining kasbiga yetarlik tayyorlik qildira oladi. Shu orqali o'zini kasbga yetarlik tayyorlik qildira oladi. Ba'zida kasblar aro raqobat ko'p bo'ladi. Ba'zi kasblarning jazbidorligi bo'ladi, biroq bu kasbdagi ishchilarning maoshi oz. Shunlashqa yosh kasb tanlaganda shuni bilishi va kasbning haqiqiy ortiqchiligini bilib yetish kerak. O'zi haqiqiy tushunadigan xilma-xil ishlarni biladigan yosh o'ziga munosib keladigan kasbni tanlay oladi. Shuning bilan tanlashi asosan to'g'ri chiqadi. Har qanday bir yosh xarakterining o'sib yetildiganligi, o'ziningmi o'zgardiganligi va to'plagan yangi tajribalari, erishgan madaniyat bilimi yoki ilgari aralashmagan kishilar bilan aralashganlik natijasida shuningga ergishib o'zining qiziqish va moyillikning o'zgardiganligini bilib yetish kerak. Yaxshisi yosh o'qish jarayonida kasb tanlash bosqichiga yetishdan ilgari tadqiqot va to'plashga ko'proq ahamiyat berishi hamda o'ziga erishgan tajriba va bilimiga qarab o'zgartirishga yo'l qo'yadigan bir moslashgan plan qo'yish kerak.